أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى سيما بقية الله في الأراضين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia kita kembali alaihissalam dan ngaji kitab Uyun Akhbarul Ridha. Kita akan mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni waqaftu ala babin min abwabi buyuti nabi salawatuka alaihi wa ali. وقد منعت الناس أن يدخلوا إلا بإذني فقلت يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا يؤذن لكم. اللهم إني أعتقد حرمة صاحب هذا المشهد الشريف في غيبته كما أعتقدها في حضرتي. واعلموا أن رسولك وخلفاءك عليهم السلام أحياء عندك يرزقون يرون مقامي ويسمعون كلامي ويردون سلامي وأنك أجبت عن سمعي كلامهم وفتحت باب فحمي بلذيذ مناجاتهم. وإني وأستأذن رسولك صلى الله عليه وآله ثانيا وأستأذن خليفتك الإمام المفروض علي طاعته والملائكة الموكلين بهذه البقعة المباركة ثالثا أدخل يا رسول أدخل يا أدخل يا رسول الله أدخل يا ملا أدخل يا رسول الله أدخل يا حجة الله أدخل يا ملائكة الله المقربين المقيمين في هذا المشهد فأذن لي يا مولاي في الدخول أفضل ما أذنت لأحد من أوليائي فإن لم أكن أهلا لذلك فأنت أهل لذلك. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu tadi
doa izin masuk kita. Sebagaimana biasanya doa izin masuk kita panjatkan walaupun kita tidak berada di depan pintu haram Imam Ridho alaihissalam. Sekarang kita masuk kepada season ziarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأنه سيد الأولين والآخرين وأنه سيد الأنبياء والمرسلين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك ونبيك وسيد خلقك أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيرك اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عبدك وأخي رسولك الذي انتجبته بعلمك وجعلته هاديا لمن شئت من خلقك والدليل على من بعثته برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك والمهيمن على ذلك كله والسلام عليه ورحمة الله وبركاته اللهم صل على فاطمة بنت نبيك وزوجتي ولي وأم سبطين الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة الطهرة الطاهرة المطهرة التكية النقية الردية الزكية سيدة نساء أهل الجنة أجمعين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره اللهم صل على الحسن والحسين سبطا نبيك وسيد شباب أهل الجنة القائمين في خلقك والدليلين على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك اللهم صل على علي بن الحسين أمرك القائم في خلقك والدليل على من بعثت برسالتك وديان الدين بعدلك وفصل قضائك بين خلقك سيد العابدين اللهم صل على محمد بن علي عبدك وخليفتك في أرضك باقر علم النبيين اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق عبدك وولي دينك وحجتك على خلقك أجمعين اللهم صل على موسى بن جعفر عبدك الصالح ولسانك في خلقك الناطق بحكمك وحجتي على بريتك اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى عبدك وولي دينك القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين آبائه الصادقين صلاة لا يقوى على إحصائها غيره
اللهم صل على محمد بن علي عبدك ووليك القائم بأمرك والداعي إلى سبيلك. اللهم صل على علي بن محمد عبدك وولي دينك. اللهم صل على الحسن بن علي العامل بأمرك القائم في خلقك وهجتك المعدي النبي وشاهدك على خلقك المخصوص بكرامتك الداعي إلى طاعتك وطاعة رسولك صلواتك عليهم أجمعين. اللهم صل على حجتك ووليك القائم في خلقك صلاة تامة نامية باقية تعجل بها فرجه وتنصره بها وتجعلنا معه في الدنيا والآخرة. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وأوالي وليهم ووعد عدوهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة واصرف عني بهم شر الدنيا والآخرة وأهوال يوم القيامة. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا حجة الله. السلام عليك يا نور الله في ظلمات الأرض. السلام عليك يا أمون الدين. السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله. السلام عليك يا وارث نوح النبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيه الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد رسول الله. السلام عليك يا وارث أمير المؤمنين علي ولي الله ووصي رسول رب العالمين. السلام عليك يا وارث فاطمة الزهراء. السلام عليك يا وارث الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة. السلام عليك يا وارث علي بن الحسين زين العابدين. السلام عليك يا وارث محمد بن علي باقر علم الأولين والآخرين. السلام عليك يا وارث جعفر بن محمد الصادق البار. السلام عليك يا وارث موسى بن جعفر. السلام عليك أيها الصديق الشهيد. السلام عليك أيها الوصي البر التقي. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله حتى أتاك اليقين. السلام عليك يا أبا الحسن ورحمة الله وبركاته. اللهم إليك صمدت من أرضي وقطعت البلاد رجاء رحمتك ولا تخيبني ولا تردني بغير قضاء حاجاتي. وارحم تقلبي على قبر ابن أخي رسولك صلواتك عليه وآله. بأبي أنت وأمي يا مولاي أتيتك زائرا وافدا عائذا مما جنيت على نفسي وتطبت على ظهري فكل شافعا إلى الله يوم فكري وفاقتي. ولك عند الله مقام محمود وأنت عنده وجيه. اللهم إني أتقرب إليك بحبهم وبولاياتهم أتولى آخرهم بما توليت به أولهم وأبرأ من كل وليجة دونهم. اللهم لعن الذين بدلوا نعمتك واتهموا نبيك.
وجاهدوا وبآياتك وسخروا بإمامك وأملوا الناس على أكتاف آل محمد. اللهم إني أتقرب إليك باللعنة عليهم والبراءة منهم في الدنيا والآخرة يا رحمن. صلى الله عليك يا أبا الحسن، صلى الله على روحك وبدانك. صبرت وأنت الصادق المصدق، قتل الله من قتلك بالأيدي والألسن. اللهم صل على محمد وآل Muhammad wajil farajahum. Bapak sekalian, itu tadi ziarah yang Ridho alaihissalam, ziarah yang kita panjatkan, kita panggil yang Ridho alaihissalam dari rumah kita dengan matan teks yang diajarkan kepada kita. Dan sekarang silakan Bapak Ibu sekalian berziarah dengan Imam Ridho alaihissalam, tetapi dengan bahasa kita masing-masing. Silakan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, dalam doa kita jangan pernah lupa dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Doa kita buat suami, istri, anak, orang tua, tetangga-tetangga kita, orang yang ada di sekitar kita, tak luput dari doa kita, perhatian kita. Ajaran Ahlul Bait sallallahu alaihi bahkan mengatakan ajar sumadar, bahkan perhatikan dulu tetangga-tetanggamu daripada rumahmu sendiri. Ini adalah sebuah akhlak kebajikan yang kita dapatkan dari Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi. Doa kita juga buat para pecinta Ahlul Bait dimanapun mereka berada, terkhusus saudara-saudara kita yang ada di Iran. Mereka adalah mereka adalah orang-orang yang hari ini berjuang menghadapi bangsa terkuat, muslihat terkuat, kekafiran yang paling kuat, itu Amerika Israel, di mana mereka dengan pongah, dengan kesombongan mencoba untuk melawan siapapun yang tidak sesuai dengan jalan dan kehendak mereka. Karena jalan dan kehendak mereka adalah jalan penjajahan
adalah jalan penindasan. Kita bisa menyaksikan hari-hari ini sejak bulan Ramadan bagaimana mereka bertindak dengan zalim, membunuh Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei dan keluarganya di rumahnya. Sebuah tindakan yang keji yang dilakukan membungkam sebuah bangsa dengan membunuh pemimpinnya, ulamanya. Sebenarnya ini adalah semua kejahatan ada padanya. Ya, sebagaimana kata Ayatullah Khamenei, sebagaimana Imam Hussein alaihissalam, misli la yubai mislah. Orang sepertiku tidak akan membaiat seperti Yazid. Dan hari ini beliau pun menghadapi orang yang sama. Tidak membaiatnya dan diperlakukan juga sama sebagaimana Yazid memperlakukan Imam Hussein alaihissalam. Dibantai bersama sanak keluarganya, beliau juga dibantai bersama keluarganya, istri, anak-anaknya, cucu-cucunya, sahabat-sahabatnya yang senantiasa menyertai beliau sebagaimana Imam Hussein alaihissalam disertai keluarga dan para sahabat-sahabat. Duka yang sangat pilu sejak bulan Ramadan hingga hari ini sudah 50 hari telah berlalu. Sebuah duka yang berat, dan peperangan ini juga tidak mudah dilalui, dan doa kita juga buat mereka. Semoga kita juga mendapatkan kebaikan apa yang telah didapatkan oleh bangsa Iran hari ini. Bukan berarti mereka berjuang, mereka sia-sia, mereka yang meninggal, mereka sia-sia, tidak, mereka yang terbunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat mereka. Semoga mereka disyahidkan, dan mereka yang masih tertinggal semoga diberikan kesabaran, kekuatan, dan mereka mendapatkan pahala kesabaran. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala macam dosa-dosa mereka. Amin amin ya rabbal alamin. Ini adalah suatu yang sangat berat yang dialami oleh bangsa Iran. Itu tidak lain karena mereka menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam yang dibawakan oleh Ahlul Bait Nabi Salawatullah alaihim. Jadi harga dari sebuah nilai yang dibawa Ahlul Bait Salawatullah alaih terkadang harus seperti apa yang dialami oleh bangsa Iran, masyarakat Iran. Orang-orang Lebanon, Hizbullah, yang terpaksa hari-hari ini mereka keluar dari rumah mereka, mereka menjadi pengungsi, adalah sebuah tragedi yang besar yang sedang terjadi, yang sedang menimpa mereka, masyarakat para pejuang di Yaman, di Palestina, di Gaza, dan tempat-tempat lainnya yang dipenuhi oleh kezaliman-kezaliman mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka dan memenangkan para pejuang. Insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Dalam ziarah kita selalu mendoakan beliau. Bahkan setiap ziarah kita selalu mendoakan Ayatullah Khamenei, semoga dipanjangkan umurnya. Saya tidak pernah lupa untuk mendoakan Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei dalam setiap ziarah ini, dan para hadirin juga saya pikir selalu mengaminkannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga menyatukan kita dengan mereka. Ayatullah Khamenei, para sahabat, para syuhada, para orang-orang yang sabar terhadap perjuangan yang dipimpin oleh Ayatullah Al-Uzma Said Ali Khamenei. Dan sekarang bendera perjuangan itu dipegang oleh putranya Said Mujtaba Khamenei. Semoga Allah Subhanahu wa taala
Kalau ia sakit, semoga disembuhkan segera. Kalau ia merasa lemah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada beliau untuk memimpin perjuangan ini dan memenangkan perjuangan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan petunjuk untuk mengemban amanah yang berat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga untuk bangsa Iran, kesabaran, kekuatan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Tidak lupa doa kita buat Sayyidul Amr wal Zaman, Imam Mahdi ajallallahu taala farajah. Sama-sama Allahumma kulli walikal mujaddibil hasan, kita panjatkan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli wali al-hujjati banil hasan salawatuka alaihi wa ala abai في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Kita akan tutup dengan salawat khassah yang ridha alaihi salam. Ini adalah salawat khassah yang ridha alaihi salam. Sebelumnya saya tidak ucapkan, hari ini saya ucapkan selamat hari-hari. Kalau di Iran itu ada namanya Dahe Keromat, 10 hari kelahirannya putri Imam Musa Kazim alaihissalam, yaitu Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam. Dan pada tanggal 11 Zulhijjah lahir, dari tanggal 1 Zulhijjah itu lahirnya putri Imam Musa Kazim alaihissalam, Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam. Dan tanggal 11 Zulhijjah lahirlah Imam Ridha alaihissalam. Jadi di Iran, uh, orang-orang Syiah Iran, para pecinta Ahlul Bait Iran merayakan hari ini sebagai hari 10 hari yang mulia. Dan saya ucapkan juga selamat. Saya pikir suruh para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi senantiasa diberikan karunia dari keberkahan dari hari-hari ini, menjadi kebaikan bagi kita semua. Hajat-hajat kita semoga dikabulkan, apa yang kita butuhkan hari ini insyaallah Allah Subhanahu wa taala mengadakannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya ucapkan sekali lagi atas kelahiran dua sosok manusia agung ini, yaitu Sayyidah Fatimah Maksumah dan Imam Ridha alaihissalam. Mereka dari ayah yang sama dan mereka dari ibu yang sama, dan mereka dimakamkan di negeri yang sama, yaitu uh, negeri Iran. Satu di kota Qum, satu lagi di kota Mashhad. Baik, kita akan tutup dengan doa doa selawat khassa yang ridha. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النكي وهجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Saya mohon maaf di bulan Syawal, total di bulan Syawal tidak aktif dengan segala macam halangan. Akhirnya baru bisa dimulai di awal bulan Zulhijjah ini. Saya mohon maaf atas hari-hari yang dimana kita tidak bisa berziarah bersama, terhubung dengan Imamur Rauf alaihissalam, di mana Imam Ridha alaihissalam kita yakini dimanapun kita berada, beliau melihat kita karena ziarah tidak 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 terputus. Dan alhamdulillah setelah beberapa lama, 2 tahun lebih, kita terhubung, kita berziarah bersama. Insya Allah ini menjadi catatan yang baik bagi kita di yaumil akhir kelak nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kita adalah satu rombongan yang setiap minggunya berziarah, akan tetapi 1 bulan absen. Alfa, saya mohon maaf atas uh, keterhalangan yang ada, sehingga kita baru mulai pada hari ini, dan kita akan lanjutkan kajian kita pada kajian kitab Uyun Akhbar Ridha. Baik, kita masuk ke hadis yang ke-6 dari bab 8. Hadis ke-6 dari bab 8. Dikatakan haddatsana Tamim bin Abdullah bin Tamim Al-Quraisi. Al-Quraisi. Ini Al-Quraisi qala haddatsani abi an Ahmad bin Ali al-Ansari an Sulaiman bin Ja'far al-Basri an Umar bin Waqid qala inna Harun ar-Rashid lamma dhaqa sadruhu mimma kana yadhharu lahu min fadli Musa bin Ja'far wa ma kana yablughu min qawli syi'ati bi imamatihi wa ikhtilafihim fi sirri ilaihi bil laili wan nahari khasyiyahu ala nafsihi wa mulkihi. Fafakkara fi qatlihi bisammi fada'a birutabin wa akala minhu. Telah diriwayatkan kepada kami Tamim bin Abdullah bin Tamim Al-Farsi. Ia berkata, ayahku meriwayatkan kepadaku dari Ahmad bin Ali Al-Ansari, dari Sulaiman bin Ja'far Al-Basri, dari Umar bin Waqid. Ia berkata, sesungguhnya ketika Harun ar-Rasyid merasa sempit dadanya karena apa yang tampak baginya dari keutamaan Musa bin Ja'far alaihissalam. Ini sudah kita bahas, sudah kita diskusikan dalam riwayat-riwayat sebelumnya, bagaimana keutamaan Imam Ja'far as-Shadiq, Imam Musa Kazim alaihissalam, apa yang sampai kepadanya tentang keyakinan kaum Syiah terhadap imamahnya, bahwa beliau adalah seorang imam, ya kan, seorang imam yang ketujuh, serta kedatangan mereka secara rahasia kepadanya siang dan malam. Dia juga mengetahui bahwa para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi sering mendatangi beliau. Bahkan kita tahu juga, sebagaimana sudah saya sampaikan, bahwa sistem perwakilan itu dimulai dari Imam Musa Kazim alaihissalam. Apa artinya? Artinya adalah gerakan
pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi pada saat itu, walaupun telah dikebiri oleh para penguasa habis-habisan, Imam Husain alaihissalam dibantai di Karbala, para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi dibungkam, tetapi gerakan Ahlul Bait sallallahu alaihi, gerakan Islam yang dipimpin oleh Ahlul Bait sallallahu alaihi tidak pernah sirna. Walaupun jumlah mereka sedikit, tapi sudah sampai kemana-mana, sehingga Imam Musa Kazim alaihissalam memiliki perwakilan-perwakilan. Konsep perwakilan itu sudah dimiliki oleh Imam Musa Kazim alaihissalam. Dan hal itu sesuai dengan konteks zamannya. Tidak mungkin Imam Musa Kazim alaihissalam mengurusi seluruh umat dari mana-mana sendirinya tanpa wakil-wakil yang ada. Dan konsep perwakilan ini juga berlanjut. Bahkan konsep perwakilan ini pula lah yang membantu penyebaran, membantu pergerakan Ahlul Bait sallallahu alaihi walaupun di masa kegaiban, terkhusus kegaiban sughra, kegaiban kecil, di mana imam mewakilkan kepada orang-orang tertentu sebagai wakilnya, di mana mereka meyakini bahwa imam senantiasa, wakil-wakil yang lain meyakini bahwa imam senantiasa tetap terhubung dengan wakil-wakil tertentu. Dan konsep perwakilan inilah yang hari ini masih terus berkembang dan terus berlanjut, sehingga memungkinkan para pecinta Ahlul Bait sallallahu alaihi yang hatinya tak pernah mati untuk senantiasa hidup dan terhubung dengan mereka dalam satu rasa, dalam satu perjuangan, uh, dalam satu kehidupan, dalam satu keyakinan bahwa kita semua adalah ajaran yang masih kita dapat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui para wakil-wakil yang terbukti adilnya, terbukti kealimannya. Mereka adalah penjaga pilar, penjaga agama. Walaupun hari ini kita masih dalam keadaan kegaiban Imam zaman ajallahu ta'ala farajah. Bahkan ketika Imam Mahdi alaihissalam zuhur sekalipun, nanti imam akan dibantu oleh wakil-wakil mereka. Ada 313 katanya sahabat imam. Apa artinya? Mereka akan 313 orang yang senantiasa menjadi pembantu imam, menjadi wakil imam, dengan walaupun mereka berada jauh dari imam. Nah, itu adalah nantinya juga memiliki peran wakil, dan itu sudah dihidupkan sejak masa Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi inilah salah satu kemuliaan Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi wajar kalau Harun ar-Rasyid istilahnya ketakutan. Kalau orang Medan bilang jiper. Mereka ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa, serta kedatangan mereka secara rahasia kepadanya siang dan malam karena takut terhadap keselamatan dirinya dan kekuasaannya. Ya, ini juga hal yang sangat mengerikan bagi Harun ar-Rasyid. Kekuasaan ia akan rontok, akan segera rontok. Kenapa? Karena mereka memiliki slogan pada saat itu, Ar-Ridha Ali Muhammad. Keridhaan adalah kerelaan keluarga Nabi salawatullah alaih. Mereka mengklaim bahwa mereka adalah pewaris dari keluarga Nabi, dari pamannya Nabi, yaitu Abbas. Kenapa? Karena ketika Rasul wafat, Abbas masih hidup. Jadi warisan keluarga Nabi mereka anggap harus jatuh ke tangan Abbas, bukan ke tangan Fatimah, bukan ke tangan Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, bukan tangan Imam Hasan dan Husain sebagaimana riwayat yang telah kita bahas sebelumnya. Ini kita sudah bahas. Bahkan sudah terjadi dialog antara Harun dengan
Imam Ja'far As-Shadiq, Imam Musa Kazim alaihissalam. Maka ia pun berpikir untuk membunuhnya dengan racun, maka ia meminta kurma segar. Jadi karena kekhawatirannya akhirnya ia berpikir untuk membunuh imam dengan racun. Maka ia meminta kurma segar atau rutab, lalu ia memakan sebagian darinya. Summa akhadha siniyatan fawada'a 'alaiha ishrina rutabatan wa akhadha silkan fa'arakahu fi sammi wa dakhalahu fi sammil khiyat fa akhadha rutbata min dhalika rutabati fa akbala yuraddidu ilaiha dhalika sammi bizalika al-khayti hatta qad alima annahu qad hasala sammu fiha fastaqsara minhu summa raddaha fi dhalika. Minhu summa raddaha fi dhalika rutabi wa qala li khadim lahu ihmil hadhihi siniyata ila Musa bin Ja'far alaihi salam wa qul lahu inna amirul mu'minin akala min hadha rutabi wa tanaqqasa laka ma bihi wa huwa yuqsimu alayka bihaqqihi lamma akaltaha an akhiri rutabatin fa inni taratuha laka biyadi wala tatrukhu yabqi minha syai'an wala tut'im minhu ahadan. Dikatakan kemudian ia mengambil sebuah nampan dan meletakkan khadimnya nih. Ia meminta nampan dan meletakkan di dalamnya 20 butir kurma. Ia mengambil seutas benang lalu menggosokkannya ke dalam racun. Kemudian memasukkannya ke dalam lubang jarum, lalu ia mengambil satu butir kurma dari kumpulan itu dan mulai berulang-ulang memasukkan racun ke dalamnya melalui benang tersebut hingga ia yakin bahwa racun itu telah benar-benar masuk ke dalam kurma itu dalam jumlah banyak. Kemudian jadi ini riwayat, mungkin di sebagian riwayat mengatakan bahwa imam diracun dengan delima. Dalam riwayat ini dikatakan dengan kurma, tapi dengan cara yang sama, bahwa racunnya itu dimasukkan ke dalam ke dalam kurmanya dengan melalui benang yang diracuni dan kurmanya dicucuk jarum sehingga dalam kurma itu tersentuh racun melalui benang-benang yang lewat dari cucukan jarum terhadap kurma tersebut dalam jumlah banyak. Kemudian ia mengembalikannya ke dalam kumpulan kurma tadi dan berkata kepada salah satu pelayannya, bawalah nampan ini kepada Musa bin Ja'far alaihissalam dan katakan kepadanya, Amirul Mukminin telah memakan dari kurma ini dan ia menghadiahkannya kepadamu. Ia bersumpah atas haknya kepadamu agar engkau makannya sampai habis seluruhnya. Aku sendiri yang memilihkannya untukmu, maka jangan engkau sisakan sedikit pun dan jangan engkau beri kepada siapapun. Jadi ini adalah salah satu proses bagaimana pensyahidan Imam Ridha alaihissalam dalam satu riwayat. Saya tidak katakan riwayat ini masyhur, karena di dalam riwayat-riwayat lain dikatakan kurma, dan itu si Harun sendiri yang memberikan kurma itu kepada delima itu kepada dalam anggur. Ada yang mengatakan anggur, ada yang mengatakan delima. Jadi riwayat itu beragam-ragam. Tapi intinya imam diracun dengan makanan yang langsung
dikontrol oleh eh, Harun sendiri. Dan itu pun terjadi tidak eh, di istananya, karena kita tahu bahwa kesyahidan imam itu di perjalanan menuju kepulangan Harun ar-Rasyid dari apa namanya dari dia ketika apa namanya ketika Ma'mun ketika oh ya oleh Harun ar-Rasyid sendiri eh, tidak saya salah saya terfikir tentang kesyahidan Imam Ridha alaihissalam ini tentang Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi Imam Musa Kazim alaihissalam dalam riwayat ini dikatakan ia makan apa namanya memakan kurma. Saya tadi salah. Ya saya pikirkan adalah kesyahidan Imam Ridha alaihissalam di tengah perjalanan. Tapi ini adalah kisah tentang Imam Musa Kazim alaihissalam. Jadi Imam Musa Kazim alaihissalam juga diracun, tetapi dengan cara diberikan uh, kurma. Fa'atahu bihal khadim wa ablaghahu risalata faqala itini bikhilalin fanawalahu khilalan wa qama biizaihi wa huwa ya'kulu minar rutabi wa kanat lirrasyidi kalbatu ta'izzu alaihi fajazabat nafsaha wa kharajat tahur tajurru salasilaha min zahab wa jauharin hatta hazat Musa bin Ja'far alaihi salam fabadara bil khilali ila rutbatil masmum masmumah wa rama biha ilal kalbah فأكلتها فلم تلبس أن ضربت بنفسها الأرض وعوت وتحرت قطعة قطعة واستوفى باقي الرتاب وحمل الغلام الصينية حتى صار بها إلى الرشيد فقال له قد أكل الرتاب عن آخره قال نعم يا أمير المؤمنين. Maka pelayan itu membawa dan menyampaikan pesan tersebut. Lalu imam berkata kepadanya, berikan aku tusuk gigi atau khilal, apa namanya penggosok gigi, bukan menggosok gigi, untuk mencongkel gigi kalau ada makanan tersangkut. Pelayan itu memberikannya, lalu ia berdiri di hadapannya sementara imam memakan kurma tersebut. Kebetulan Harun memiliki seekor anjing yang sangat ia cintai. Tiba-tiba anjing ini menarik dirinya dan keluar sambil menyeret rantai emas dan permata sehingga mendekati Musa bin Ja'far alaihissalam. Di sini juga diriwayatkan, digambarkan bagaimana perlakuan perilaku Harun ar-Rasyid. Ia memiliki anjing di mana anjing itu dirantai dengan rantai emas dan permata menjadi hiasan permainan Harun ar-Rasyid. Maka imam segera menusukkan tusuk itu ke kurma yang telah diracuni lalu melemparkannya kepada anjing itu. Anjing itu pun memakannya. Tidak lama kemudian ia terjatuh ke tanah melolong dan tubuhnya hancur berkeping-keping. Sementara itu, imam menghabiskan sisa kurma tersebut seluruhnya. Pelayan itu pun membawa kembali nampan itu kepada Harun. Harun bertanya, apakah ia memakan seluruh kurma itu? Pelayan menjawab, ya, wahai Amiril Mukminin. Ia bertanya, bagaimana keadaannya? Ia menjawab, aku tidak melihat. Jadi intinya gambaran bahwa racun yang menimpa Imam Musa Kazim alaihissalam adalah racun yang begitu mengerikan. Qala summa warada alaihi khabarul kalbati bi annaha qad taharrat wa matat فقالق الرشيد لذلك قلقا شديدا واستعظمه
wa waqafa 'alal qalbati wa wajadaha mutaharriatan bisam fa ahdara al khadima wa da'a bisayfin wa nat'in wa qala lahu la tusaddiquni an khabarir rutabi aw aqtulat la aqtulannaka faqala lahu ya amiril mu'minin. Ya amiril mu'minin, inni hamaltur rutaba ila Musa bin Ja'far wa ablaghatuhu salamaka wa kuntu biizaihi wa talaba minni khilalan fadafa'tuhu ilaihi fa'aqbala ya'rizu fi rutabati ba'da rutabati wa ya'kuluha hatta marratil kalbatu fagharazal khilala fi rutubatin min dzalika rutabi farama biha fa akalat hal kalbatu wa akalahu wa baqir rutabi fakana ma tara ya amiral mu'minin. Kemudian sampai kepada Harun berita tentang anjing tersebut, bahwa ia telah hancur dan mati. Maka Harun menjadi sangat gelisah dan terkejut. Ia memeriksa bangkai anjing itu dan mendapati bahwa tubuhnya hancur kena racun. Lalu ia memanggil pelayan itu, membawa pedang dan alas eksekusi dan berkata, katakanlah yang sebenarnya tentang kurma itu, atau aku akan membunuhmu. Pelayan itu berkata, wahai Amirul Mukminin, aku membawa kurma itu kepada Musa bin Ja'far dan menyampaikan salammu. Aku berdiri di hadapannya. Lalu ia meminta tusuk gigi dariku dan aku memberikannya. Ia mulai menusukkan tusuk itu ke satu demi satu kurma dan memakannya hingga anjing itu lewat. Lalu ia menusukkan tusuk itu ke salah satu kurma dan melemparkannya. Anjing itu memakannya sementara ia sendiri memakan sisa kurma tersebut. Maka terjadilah apa yang engkau lihat. Faqala ar-Rashid ma rabihna min Musa alaihi salam illa anna at'amnahu jayyidar rutabi wa zayya'na sammana wa kutila kalbatuna ma fi Musa bin Ja'far hilah. Maka Harun berkata, kita tidak mendapatkan apa-apa dari Musa. Kita memberinya kurma yang baik, racun kita terbuang sia-sia dan anjing kita malah mati. Apakah tidak ada cara untuk mengalahkan Musa bin Ja'far? Summa summa inna sayyidana Musa alaihissalam dana bil musayyab wa zalika qabla wafatihi bi salasatin ayyamin wa kana muwakkalan bihi faqala lahu ya musayyab qala labbaik ya maulaya qala za' inni za'inun fi hadhihi lailah illa madinata jaddi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi li'ahada ila alayya ibni ma ahidahu ilayya abi wa aja'alahu wasiyini wa khalifati wa amruhu amri. Baik, ini ada sedikit persoalan di sini karena dimulai dari Musayyab, jadi ada satu narasi. Nah, kalau kita lanjutkan, kita cuma membahas satu paragraf ini saja. Padahal nanti akan sampai kepada persoalan Musayyab. Jadi untuk sementara pembahasan kita akhiri sampai di sini. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah minggu depan setengah lagi dari hadis ke-6 ini. Karena kita akan ikuti narasi perkataan antara imam dengan Al-Musayyab ini.
Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita. Kalau ada yang perlu kira-kira didiskusikan, silakan Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, kita akan akhiri kajian kita. Baik, kalau tidak ada, uh, saya akan akhiri. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ziarah kita, menerima uh, pembicaraan, perbincangan, diskusi kita tentang hadis-hadis kitab Uyun Akhbar Allah, riwayat Ahlul Bait sallallahu alaihi yang dikatakan di saat hati mati, saat orang-orang mati, maka disitulah orang-orang yang hidupnya membaca, membahas hadis-hadis Ahlul Bait sallallahu alaihi, maka mereka senantiasa, hati mereka akan senantiasa hidup. Semoga keberkahan ini dilimpahkan kepada kita, diberikan pahala ziarah, diberikan pahala uh, membincang, membahas hadis-hadis Ahlul Bait sallallahu alaihi. Saya akhiri, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah atau tidak layak. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala nabi wa alihi. Wa salli ala Waalaikumsalam Muhammad wa warahmatullahi ali Muhammad. wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama-sama Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Selamat Id. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ini rumah Said Ali Khamenei, Ibu Nur Hasanah ya. Rumah beliau hancur. Ya, ya. Jadi korban, ya apa namanya, tempat serangan itu adalah rumah rumah itu. Jadi rumah tempat pertemuan eh, rahbar. Jadi rumahnya, tempat pertemuan dia, Husainiyahnya, semua itu karena itu satu komplek kan. Ada rumahnya di situ, ada Husainiyahnya, ada tempat pertemuan-pertemuan dengan tokoh, pertemuan sedikit, pertemuan banyak begitu. Nah, jadi semua itu hancur, hancur semuanya. Ustadz, kalau rumahnya Imam Musa Al-Kazim alaihissalam bagaimana sekarang? Imam Musa Kazim, Imam Iya. Musa Kazim alaihissalam awalnya rumahnya di kota Madinah. Tapi kan Oh, setelah di apa namanya? Setelah diculik oleh bukan iya diculik, dipenjarakan oleh Harun ar-Rasyid, dibawa ke Baghdad dan akhirnya Imam syahid dan dimakamkan di Baghdad. Tetapi asalnya beliau berada di kota Madinah. rumahnya sekarang masih ada, Ustadz? Imam Musa Kazim, Bu. Iya. Imam Musa Kazim rumahnya saya pikir di rumahnya di Madinah saya pikir tidak, saat ini tidak ada. Oh, dihancurkan mungkin ya, Ustadz. Dari dari generasi ke generasi kan, dari generasi ke generasi Mm-mm. karena Imam Musa Kazim alaihissalam itu wafat di Madinah dan Imam Ridho alaihissalam juga dibawa ke Tus dan meninggal di Tus, dan putra-putra Imam Ridho alaihissalam sebagai pewaris dari Imam Musa Kazim alaihissalam uh, semuanya meninggal di luar Madinah kan, dimulai Mm. dari Imam Musa Kazim sendiri di luar Madinah, Imam Ridho sendiri di luar Madinah, Imam terus selanjutnya Imam Jawad, Imam Hadi, dan Imam Hasan Askari semua di luar Madinah. Jadi dimulai dari Imam Kazim hingga imam-imam berikutnya mereka tidak lagi dimakamkan di Madinah dan bisa dibilang mereka tidak lagi tinggal di Madinah. Bahkan putra-putra Imam Musa Kazim alaihissalam itu saat ini banyak makamnya di Iran Hmm, selain dari Imam jadi Ridho ya. kumpul di Irannya. Seperti yang di Siros yang terkenal itu, yang selain dari Sayyidah Fatimah kan, putra putri Imam Musa Kazim alaihissalam, selain Imam Ridho dan Sayyidah Fatimah Maksumah alaihissalam ada banyak putra putri.
Tetapi rata-rata mereka itu semua juga meninggalkan meninggalkan eh, kota Madinah. Makanya banyak putra-putri Imam Musa Kazim alaihissalam itu bahkan di Iran juga banyak makamnya. Seperti Yasir Nasir di dekat Mashhad, beberapa kilo dari kota Mashhad. Ada Syekh Cerok Muhammad apa namanya yang dimakamkan di Siros yang telah menjadi korban teror berkali-kali di di sana. Juga menjadi tempat para peziarah. Jadi hampir keluarga Imam Musa Kazim alaihissalam mulai mengungsi lah, bahasanya seperti itu. Itu kondisi keluarga dari Imam Musa Kazim. Terima kasih Ustadz. Baik, sama-sama Ibu. Namanya pertemuan. Zoom saya tutup. Baik, saya izin, saya tutup.